నమస్కారం. నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇక ఈ రోజు మనం లెదర్ బ్యాగులు ఎలా పాడవకుండా ఉండాలో తెలుసుకుందాం. స్టైల్ గా సౌకర్యంగా ఉండే లెదర్ బ్యాగులు కొంచెం తేమ తగిలినా తొందరగా పాడవుతాయి. వర్షాకాలంలో తేమ ఎక్కువ కాబట్టి ఇవి దెబ్బతినే అవకాశం ఎక్కువ. అయితే ఈ కాలంలో లెదర్ బ్యాగులను శుభ్రం చేయడంతో పాటు వాటి మన్నిక పెంచేందుకు ఏం చేయాలో తెలుసుకునే ముందు కొత్తదనం ఇప్పుడు చూద్దాం. Namaskaram, Nenu Mansi Gulati. Swagatam Yoga. Today we'll do face yoga for the plumpiness. We'll tell you the reason and what all the exercises we can do to control the plumpiness. Plumpiness भी अच्छा होता है, चेहरा जितना चबी हो उतना हम इनोसेंट दिखते हैं, पर इसको कंट्रोल भी करना चाहिए. आपके चेहरा स्लिम फेस कैसे हो सकता है वो हम कुछ सिंपल योगा आसन से आज करेंगे. So first exercise we'll do, we called it balloon pose. Make a balloon and hold. There are 57 muscles. Muscles will get contracted. Your blood circulation will improve. This is very important asana for the plumpiness. We can easily control plumpiness by this simple asana. We'll do it again. Make a balloon and hold. Relax. You will get a clear, flawless skin by doing this simple balloon pose. We don't need to go for any cosmetic, any surgery. Face yoga is a natural way to look beautiful and we can easily control 10-year age by face yoga. Now we'll tell you other asana for the plumpiness. It's very easy and very simple. Make a balloon. You're putting pressure to your right direction, all the air. So let's do it. You will feel the stretch on your face and this will help you to reduce the fat from your face. So let's do it. Relax. Relax, relax. This is very important. Relax your facial muscle. It will help you to release all stress from your face. Face yoga give youthful vitality to your face that make you look younger and beautiful. सारे muscles tone हो जाएंगे. हमारा blood circulation भी increase होता है, improve होता है और आपके चेहरे पे जो भी bad toxins होते हैं वो clear हो जाते हैं. So we'll do it again. First make a balloon. Relax. So let's do simple kriya for the cleansing of your body as well as your face. So let's do, look up, look down, look up, look down, look to your right side and left side. Now just rotate your neck. Okay, now slowly go down. Relax. So we'll tell you one more asana to control fat. To control fat on your face, we'll do very simple asana. It's we called squeeze pose. So just squeeze your face. Relax yourself. We'll do it again. Squeeze. Relax. Always try to do it for 3 times. Any asana, any kriya. Do it for 3 times. Hold here for 10 seconds and relax yourself. Relax your face, relax your mind, relax your body.
whenever you find time. Face yoga we can do anywhere, anytime. So please do this asana and make sure you're following our water rules. Every half an hour take half glass of water. और एक चीज़ और बताती हूँ एज को कंट्रोल करने के लिए विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोग जिंजर वाटर एंड उसमें लेमन ले सकते हैं एवरी मॉर्निंग. इट विल हेल्प यू. जिंजर इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी और लेमन इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर एज एंड कंट्रोल योर वेट ऑल्सो. सो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो कीजिए. हम लोग आपसे फिर मिलेंगे नई सीरीज़ के साथ में. थैंक यू. చూసారుగా కొత్తదనం. ఇక నెలకోసారి లెదర్ బ్యాగ్లను కండిషనర్తో శుభ్రం చేయాలి. ఇలా చేస్తే అవి తొందరగా పొడిబారి పగుళ్ళు స్వాగతం. ఇక లెదర్ బ్యాగులు మన్నికగా ఉండాలంటే వాటిని వెలుతురు పడని చల్లదనం ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచాలి. వీటి లోపల తెల్ల కాగితం లేదా ఎయిర్ బ్యాగ్లను ఉంచితే వాటి ఆకారం మారదు. న్యూస్ పేపర్ వాడితే బ్యాగ్ లోపలి ఫ్యాబ్రిక్ గరుకుగా మారుతుంది. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్లో ఉన్నాయా ట్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. Hi everyone, this is Archana from GSS Jewelers. మా లొకేషన్ వచ్చేసి నియర్ సృజన ఫోరం మాల్ 6th phase KPHP కాలనీ హైదరాబాద్. మా దగ్గర మీకు జ్యువెలరీ ఉంటుందండి. గోల్డ్ జ్యువెలరీ, డైమండ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయండి. గోల్డ్ వచ్చేసి మీకు 916 ప్యూరిటీ విత్ హాల్మార్క్ ఉంటుంది. డైమండ్ వచ్చేసి IGI సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్. ఈరోజు మా జిఎస్ఎస్ జ్యువెలర్స్ నుంచి మీకు లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ చూపించబోతున్నానండి. లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీలో ఇదొక టైప్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ. దీంట్లో లైట్గా మీకు నక్షి వచ్చిందండి. మొత్తం పీకాక్స్ వస్తాయి. ఆల్టర్నేట్గా మీకు రూబీ ఇచ్చాడండి. రూబీ అండ్ సీజెడ్ తోటి వచ్చింది. అండ్ పీకాక్ కూడా మీకు ఆల్టర్నేట్గా ఇచ్చారు. లాకెట్ వచ్చేసి లక్ష్మీ లాకెట్ అండి. దాంట్లో మీకు రూబీ, ఎమరల్డ్, సీజెడ్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యి వచ్చాయండి. స్టోన్స్ చూడండి అన్నీ మిక్స్ అయ్యి వచ్చాయి. అండ్ పైన మీకు మొత్తం పర్ల్ ఇచ్చారండి. పర్ల్ తోటి పైన అంతా కూడా ఇట్లా డెకరేట్ చేశారు. చాలా బాగుంది చూడండి. లైట్ వెయిట్లోనే మీకు హెవీ లుక్ వస్తుందండి. లైట్ వెయిట్లోనే కంటే స్టైల్లో మీకు పెద్ద లాకెట్ వస్తుంది. అండ్ దీని వెయిట్ వచ్చేసి మీకు 18 grams అండి. 18 grams-లోనే మీకు మొత్తం సెట్ వస్తుందండి. చాలా బాగుంది చూడండి. లైట్ వెయిట్లోనే హెవీ లుక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గోల్డ్ రేట్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి మేము లైట్ వెయిట్లోనే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాము. మీకు లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీ ఏదైనా సరే మా దగ్గర అయిపోతుందండి. ఎనీ డిజైన్ మీరు తెచ్చుకున్నా మేము చేసిస్తామండి. ఇది వచ్చి కంటే స్టైల్ అండి. మీకు ఆల్టర్నేట్గా నక్షి బాల్ ఒకటి, పర్ల్ ఒకటి ఇచ్చి కంటేలో బ్యాక్ వచ్చేసి మీకు కంటే స్టైల్ వస్తుంది. ఇది నెక్కు వస్తుందండి. లాకెట్ వచ్చేసి మంచిగా హెవీ లుక్లోనే మీకు రూబీ స్టోన్స్ వచ్చాయి. సీజెడ్ వచ్చింది. సెంటర్లో వచ్చేసి ఎమరల్డ్ ఇచ్చాడు. కింద అంతా కూడా పర్ల్ తోటి ఇచ్చారండి. ఇది పట్టు శారీస్ మీద కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మీకు చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి, పెళ్ళిళ్ళకి, ఎప్పుడైనా సరే దేనికైనా ఏ అకేషన్కైనా కూడా ఇది యూనిక్గా ఉంటుంది పీస్. దీనికి టాప్స్ కూడా చేసామండి మేము. అది కూడా లైట్ వెయిట్లోనే వస్తుంది. మీకు టాప్స్ వచ్చి మీకు ఇలా ఉంది. పైన స్టర్డ్ అండి. స్టర్ట్కి జుమ్కా ఇచ్చామన్నమాట. ఇది మొత్తం వచ్చేసి 22 grams అండి. లైట్ వెయిట్లోనే మీకు హెవీ లుక్ వస్తుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్గా మేము 2-in-1 లాగా కూడా చేసామండి. ఓన్లీ స్టడ్ కావాలి అనుకుంటే వెనకాల మీకు ప్రొవిజన్ ఇచ్చాము. ఆ జుమ్కా తీసేసి ఇట్లా స్టడ్ లాగా కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఇది వచ్చేసి మీకు చిట్టి కాసులతోటి డిజైన్ చేసామండి. అక్కడక్కడ కాసు ఇచ్చానండి డిజైన్. ఇది వచ్చేసి మీకు వెయిట్ 2 grams-లోనే అయిపోతుందండి. లైట్ వెయిటే కాకపోతే చూడ్డానికి మీకు హెవీ లుక్ వస్తుంది. పెట్టుకుంటే మీకు బాగా హెవీగా అనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ దీని జుమ్కా కూడా హెవీ ఇచ్చామండి. బ్లాక్ బీడ్లోనే మీకు జుమ్కా ఇలా ఇచ్చామన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మీకు 18 grams పడుతుంది. కాకపోతే హెవీ లుక్ వస్తుందండి. సో మేము ఇది యాక్చువల్గా బ్లాక్తో చేసాము. బట్ ఇది కాంబినేషన్ అన్నది మన ఇష్టం బట్టి చేసుకోవచ్చు. మీరు రూబీ పెట్టుకోవచ్చు, ఎమరల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయినా కస్టమర్ బట్టి, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కూడా మనం దీన్ని మార్చుకోవచ్చు అండి.
ఇందాక మనము బ్లాక్ బీడ్లో చిటికాసు చూసాం కదండి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మీకు పగడం స్టైల్లో అనమాట. పగడం స్టైల్లో సింపుల్గా 3 గ్రామ్స్లో చేసామండి. మొత్తం పగడాలు ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఒకటి నక్షి బాల్ ఇచ్చేసి అటు ఇటు పర్ల్స్ ఇచ్చామన్నమాట. సింపుల్గా మీకు 3 గ్రామ్స్లోనే హెవీ లుక్ వస్తుంది. దీనికి మీకు టాప్స్ వచ్చామండి. ఇట్లా చంద్రాకారంలో ఇచ్చేసి కింద జుంకా ఇచ్చామన్నమాట. మొత్తం దానికి పగడాలు ఇచ్చేసామండి. అన్ని పగడాల స్టైల్లో ఇచ్చేసి 13 గ్రామ్స్ వెయిట్ అనమాట. మీకు లైట్ వెయిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎంతసేపు అయినా కూడా మీకు చెవు పెయిన్ రాకుండా ఇయర్ టాప్స్ ఎంత హెవీ లుక్ వస్తుంది, లైట్ వెయిట్లోనే వస్తుంది అనమాట. ఇందాక మనము కంటే స్టైల్లో చూసాం కదండి. ఇప్పుడు మీకు చోకర్ స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను. ఇది చోకర్ అండి. చోకర్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు సెంటర్లో లాకెట్ వస్తుంది. మొత్తం పర్ల్స్ తోటి ఇచ్చాము. లైట్ వెయిట్ అండి. ఇది 7 గ్రామ్స్లోనే మీకు లాకెట్ వస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు గ్రీన్ అండి, అంటే ఎమరల్డ్ అనమాట. సెంటర్లో మీకు ఎమరల్డ్ వచ్చేసి చుట్టూతా మీకు సీజెడ్ తోటి డిజైన్ చేసాము. 3 లైన్స్ ఆఫ్ పర్ల్స్ ఇచ్చేసి చోకర్ స్టైల్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండి. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే పర్ల్ కావాలంటే పర్ల్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఎమరల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే రూబీ పెట్టుకోవచ్చు. ఎనీ కలర్, ఇది మన చాయిస్ అండి. కస్టమర్ చాయిస్ బట్టి కూడా మేము ఇది డిజైనింగ్ అన్నది మారుస్తామన్నమాట. దీనికి యాక్చువల్గా మీకు టాప్స్ కూడా వచ్చాయండి. ఇయర్ టాప్స్ కూడా ఇచ్చాము. ఇవి ఇయర్ టాప్స్ అండి. సో పర్ల్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఇచ్చాము. ఇది వచ్చేసి మీకు 8 గ్రామ్స్ అండి. ఇప్పుడు వరకు నేను చూపించిన కలెక్షన్ లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీలో మీకు నచ్చినాయి అనుకుంటున్నానండి. ఇంకా మా కలెక్షన్ చాలా ఉన్నాయండి లైట్ వెయిట్ జ్యువెలరీలో. అవి మీరు చూడాలనుకుంటే మా జిఎస్ఎస్ బొటిక్కి మీరు విజిట్ చేయొచ్చండి. ఇక పగుళ్ళు ఏర్పడిన లెదర్ బ్యాగులను కండిషనింగ్ చేయాలి. పగుళ్లలోని మురికిని సున్నితమైన బ్రష్తో తొలగించాలి. పగుళ్ల మీద సబ్బు అద్దిన షూ బ్రష్తో నెమ్మదిగా రుద్దితే అవి తొందరగా. ఇక లెదర్ బ్యాగులో ఫంగస్ పెరిగేందుకు అవకాశం ఎక్కువ. లెదర్ షాపుల్లో లేదా లగేజీ స్టోర్లలో లభించే ఏరోసాల్ స్ప్రే వాడడం ద్వారా ఫంగస్ను తొలగించవచ్చు. యాంటీ ఫంగల్ గుణాలున్న వైట్ వెనిగర్తో శుభ్రం చేసినా కూడా ఫంగల్ వదులుతుంది. ఆ తర్వాత వ్యాక్స్ డ్రెస్సింగ్ చేస్తే కొత్త వాటిలా మెరిసిపోతాయి. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం. నమస్తే అండి, నా పేరు నిహారిక. నేను గిఫ్ట్సెస్టా అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేసాం మేము. ఇదొక ప్లాంట్స్ని ఎలా మనము ఒక గిఫ్ట్ లాగా ఇవ్వచ్చు అనే దాని గురించి మేము ఇది స్టార్ట్ చేసాము. ఎందుకంటే మెయిన్గా మనం బొకేస్ ఇస్తూ ఉంటాము ఏదైనా ఈవెంట్ అవుతూ ఉంటే, పెళ్ళిళ్ళకి కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి కానీ ఆ బొకేస్ని తీసుకుని వెళ్ళినంతసేపు కూడా ఉండవు. అవి ఫంక్షన్ అయిపోకుండా ముందే కూడా తీసి పక్కన పడేస్తారు. కానీ అదే ఒక ప్లాన్ని గిఫ్ట్ ఇస్తే, ఒక మొక్కని మనం గిఫ్ట్గా ఇస్తే అది పెరిగి పెద్దగా అవుతుంది అండ్ దాంతో మనకి యూజ్ అవుతుంది. అందుకనేసి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే గిఫ్ట్ ఏ ప్లాంట్, గిఫ్ట్ ఏ లైఫ్ అనేది నా మెయిన్ మోటో. మాది ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి. నేను అమ్మమ్మ వాళ్ళ విలేజ్ సిద్దిపేట, అక్కడ పుట్టాను నేను. అప్పుడు అమ్మ స్కూల్ టీచర్గా వర్క్ చేశారు, నాన్న ప్రైవేట్లో చేశారు, అన్నయ్య నాకు. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మా హస్బెండ్ ఫుల్ సపోర్ట్తోని నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడం జరిగింది. 2014లో నేను గిఫ్ట్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ మేము గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్తో స్టార్ట్ చేసాము. మధ్యలో మాకు నా బాబు పుట్టడం వల్ల నేను ఒక 2 years బ్రేక్ తీసుకున్నాను. ఆ తరువాత ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి అనేసి ఈ ప్లాంట్ సైడ్ రావడం జరిగింది. ఏదైనా సరే ఒక బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మనకేంటంటే
ఫస్టే మనకి ఏది స్టార్ట్ చేసినా వచ్చేవు మొత్తం ఆర్డర్స్ అంటూ ఎక్కువగా రావు. కానీ మనం ఏది ఉన్నా కూడా ఓపికతో పేషెన్స్తో మన ప్యాషన్తో చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే ఆర్డర్స్ వచ్చాయి కానీ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఈ ప్లాంట్ ఇంతే ఎందుకు, ఈ ప్లాంట్ ఏంటి తెలీదు చాలామందికి. దే డోంట్ నో హౌ టు యూజ్. అంటే మనకి మెయిన్గా వాటర్ ఎక్కువ పోసేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే వాటిని ఎండలో ఎక్కువ పెట్టడం. ఒక్కొక్క ప్లాంట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ నీడ్స్ ఉంటాయి. అలా అని వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం అనమాట బ్యాక్, లైక్ ప్లాంట్ అదైపోయింది ఇదైపోయింది అనేసి. బట్ నెక్స్ట్ టైం నేను ఏం చేశానంటే ఇందులో నెక్స్ట్ ఎలా మనకి ముందుకు వెళ్ళాలి అనేసి మనం ప్లాంట్స్తో పాటు దాని కేర్, దాని టిప్స్ కూడా చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాం కస్టమర్స్కి. సో మీరు ఇలా కేర్ తీసుకుంటే మీ ప్లాంట్ కొంచెం ఏమంటారు, మీరు మంచి కేర్ తీసుకోవాలి, సో దట్ ఆ ప్లాంట్ని మెయింటైన్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అనేసి. ఎక్కువగా మన కార్పొరేట్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఈ మొమెంటోస్ బదులు, ఈ బొకే బదులు ఒక ప్లాంట్ని గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనేది, ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ థింగ్ ఉండాలి అనే దాని గురించి వాళ్ళు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు ఇవ్వడానికి. కార్పొరేట్ వాళ్ళు కాదు, నార్మల్గా పీపుల్ కూడా ఏదైనా యానివర్సరీ అయినా బర్త్డేస్ అయినా కూడా ఒక గుర్తుంటుంది మా గుర్తుగా అనేసి ఈ ప్లాంట్స్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నారు బాగా. ప్లాంట్స్లో కూడా ఇప్పుడు చాలామందికి కూడా ప్లాంట్స్లో వాటర్ డిఫరెన్సెస్ తెలిసిపోయాయండి. ఏ ప్లాంట్ ఇచ్చినా దేనికి తీసుకుంటున్నాం, ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అనేది ఉంటుంది. ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, అవుట్డోర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడున్న మన దానికి కొన్ని ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్స్ అని కూడా వచ్చాయి, కొన్ని మస్కిటో రిపెలెంట్ ప్లాంట్స్ అని వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఈ కాలంలో వాటి ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుస్తోంది. సో మనము కొన్ని ఇండోర్ ప్లాంట్స్ తీసుకొని మనం లోపల పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మన ఈ జనరేషన్లో పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కాదు, మనం ఉండే ప్లేస్లో కూడా ఇంట్లోపల కూడా పెట్టుకుంటే అవి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, స్పైడర్ ప్లాంట్ అంటారు, అది ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ ప్లాంట్గా యూజ్ అవుతుంది. మనీ ప్లాంట్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకోవచ్చు. కొన్ని ఏమో లక్కీ ప్లాంట్స్ అంటారు, జేడ్స్ అంటారు, వాటిని లక్కీ ప్లాంట్స్ అంటారు. కొన్ని ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అలా డిఫరెంట్వి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి అవుట్డోరా ఇండోరా అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీల్డ్లో నేనే ఫస్ట్ అని నేను చెప్పను, చాలామంది ఉన్నారు, చాలామంది చేస్తున్నారు. బట్ ఎలా చేస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. మెయిన్గా నా దగ్గర వచ్చేసి ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. కంపారేటివ్లీ అదర్స్ కంపేర్ చేస్తే నేను బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా నేను ప్లాన్స్ సేల్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ బై అనమాట. ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది తీసుకోవడానికి. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా లైక్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఈవెంట్కి వెళ్తున్న గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడతారు, నార్మల్ పీపుల్ అయినా కూడా. ఏదైనా మనకు ఒక ప్యాషన్తో చేయాలండి. ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ప్రతి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి దాంట్లో కష్టం ఉంటుంది. మనం ఎంత కష్టపడి ఇష్టపడి చేస్తే మనం ఒక స్టేజ్కి వెళ్తాము. కానీ దాన్ని ఏది కూడా స్టాప్ చేయొద్దు. స్టార్టింగ్లో డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఉండకుండా ఏది ఉండదు, అంత ఈజీగా ఏది రాదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. మనకు టైం తీసుకుంటుంది, కానీ చూజింగ్ రైట్ పీపుల్, మన టీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అయినా రైట్ పీపుల్ని తీసుకోవాలి. మంచి మెంటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యూ క్యాన్ గో ఫార్వర్డ్. చూసారుగా సక్సెస్ స్టోరీ. ఇక లెదర్ బ్యాగులని ప్లాస్టిక్ కవర్లో ఉంచితే గాలి తగలక అవి తొందరగా పాడవుతాయి. క్లాత్ కవర్ లేదా ఫ్లిప్ కవర్లో వాటిని భద్రపరచుకోవాలి. సో మరి మీరు కూడా మీ లెదర్ బ్యాగ్లను జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాం. ఇది ఇవాల్టి నవ్య కార్యక్రమం. మరో సరికొత్త ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే. ఈ కార్యక్రమాన్ని www.youtube.com/vanitaTV ఛానల్లో చూడండి.